जमा करा दिंदा, जिन्ने परसेंटेज ऑफ मार्क्स चाहिए ने यूनिवर्सिटियां वालों वो लै लैंदा, चलो वो तो चले जाता। आप अप्लाई किया, आप आइल्स क्लीयर किया, आप फीस जमा कराई, आप जाके उत्थे एडमिशन ਲਈ, आप पढ़ाई की, आप ही पार्ट टाइम काम किया। हौली हौली फिर पक्का होना जिन्हों कहते हैं कि PR मिल जाती है, परमानेंट रेजिडेंट। आ जो दूजा ट्रेंड है कि जो मुंडा इंग्लिश च तंग है, पंजाबियों की मेन बड़ी सीरीयस प्रॉब्लम है कि इंग्लिश च उन्होंने हाथ तंग होता, खास तौर पर पिंडों। आप चंडीगढ़ की गल ना करिए, इतने पढ़ाई का म्यार थोड़ा हो रहेगा। तुसी सेंट्रल पंजाब की गल करो, आई होप पिछे मशीन चल रही है, बड़ा डिस्टर्ब नहीं कर रही, जे कर रही है तो आप जगह बदल लें, अंदर चले जाते हैं। इतने थोड़ी जी लाइटिंग ठीक होंगी है, तो मैं इतों गल कर। वो मुंडा जिहड़ा अंग्रेजी तो डरदा भजदा, वो नहीं क्लीयर कर सकता एग्जाम, तो वो फिर रस्ता अपनाता कि उन्होंने कुड़ी इहो जी मिल जाए जिन्हें एल क्लीयर किया होवे ते वो चले जे, वो फीस भी वो दिंदे आ, फिर हौली हौली वो पक्का हो जाती है, मैरिज पहला कराई होंगी है, तो मुड़ के वो मुंडे नूं उत्थे बुला लैंदी है पक्की हो के, तो मुंडे नूं भी सिटीजनशिप मिल जाती है, तो आपका काम करके गुजारा करते हैं। हज़ारां केस ऐसे होंगे जिन्हां च कोई झगड़ा नहीं होया होगा, जिन्हां च जेन्युइन मैरिज होगी तो उत्थे सैटल भी हो गए, बच्चे भी हो गए। कुछ केस ऐसे होंगे होंगे कि पहले ही गल हो जाती होगी कि भाई ये सिर्फ बाहर जाने लिए है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, तो उत्थे जाके साल 1.5 साल बाद तू आपदे घरे, मैं आपदे घरे, वो भी चलो रिपोर्ट नहीं होंगे कि वो भी क्योंकि अंडरस्टैंडिंग पहलां दी होंदी है। तीजा केस हुण जिहड़ा ये आ गया कि जेन्युइन सी, कुड़ी कोल आयल्स सी, पैसे नहीं सी, मुंडे च आयल क्लीयर करने की काबलीयत नहीं सी, पर चलो पैसे औखे सौखे उन्हें कर लिए। ये भी पता लग्या कि जिहड़ा लाडी केस आप डिस्कस कर रहे हैं, इन्हें जमीन गहने रखी 1 किला, और इन्होंने को कहते चंगी फैमिली सी, 20-25 किले के करीब जमीन सी, जिहदे चों 4 या 5 किले लाडी के हिस्से आते सी। जे एवरेज 20 लाख का किला लाइए तो करोड़ रुपये का तो वो सीगा, बाकी चीज़ां भुल भी जाइए कि उहदे कोल होर की सी की नहीं सीगा। कुछ जमीन ठेके ते लैके भी वांधे सीगे। चलो जी, ये विआह होया रिश्तेदारी चों ही होया, कुड़ी नूं बाहर भेजिया, 25 लाख रुपया लगता पहले साल की फीस, आन जान का खर्चा सारा कुछ पा के वो मुंडे वालियां ने दिता। विआह बकायदा होया, तो ये भी अंडरस्टैंडिंग हुई कि जे किसी कारणवश जे कुड़ी का वीज़ा नहीं लगता तो भी साडी बहू है, मतलब विआह का मतलब विआह सीगा। लो जी, कुड़ी चलेगी, कुड़ी ने एडमिशन ले ली जिथे भी सीगी, पार्ट टाइम काम भी करती सी। फिर पार्ट टाइम काम की करते अपने बंदे, पूरा ही काम करते हैं, बिना लिखत पढ़त तो कर लेंदे आ। वो कुड़ी दे जो हुण खबरां सामने आईयां या कुछ चैट्स उन्होंने वायरल कीतियां, तो 11-11 घंटे की वो शिफ्ट सीगी, विच इज़ प्रेटी गुड टाइम टू वर्क, और वो भी लेबर वर्गा काम, खड़े रहने वाला काम, तो वो बंदे रहिंदा की है। लो जी, मुंडे ने कुड़ी भेजती, तो मुंडा हो गया पिंड च वेला, पहला भी वेला ही होना, तो 6 महीने लंघे, 8 महीने लंघे, कुड़ी नाल चैट चूट होंदी सी कि किद्दां आ, तेरी पढ़ाई किवें आ, तेरा ये किवें आ, वो किवें आ। वो जिहड़ी चैट मैं पढ़ी ना, जिहड़ी हुण डैथ तो बाद उहदे मुंडे दे घर वालियां ने, मुंडे ने सुसाइड कर ली, आपां गल उत्थे ही शुरू कीती सी। उहने सल्फॉस खा के जून के लास्ट महीने, आही जून जी गई है, खुदकुशी कर ली, तो खुदकुशी नोट च उन्हें किसी को जिम्मेवार नहीं ठहराया। पर चलो सब नूं पता सीगा कि की हालात ने, किन्हां हालातां चों वो गुजर रहा, की सीगा सिस्टम ते की नहीं सीगा। वेरी अनफॉर्चुनेट। तो जी, वो चैट पढ़ के थोड़ी अखां 'च आंसू आ जाणगे, अपने लोगों की, पंजाबियों की, गभरूआं की, यंग मुंडियां की डेस्परेशन टू गो अब्रॉड। चलो वो लंबियां गल्लां ने कि बाहर क्यों जाना चाहते हैं, इत्थे दे सिस्टम नूं गालां कढ़दे, इत्थे करप्शन है, इत्थे ये है वो है, वो अलग एक विषय है, आपां उस च नहीं जाना, आपां सिर्फ इस केस की गल करते हैं। तो हुण वो काम कर रही सी, उत्तों पढ़ाई भी कर रही सी, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ बोझ भी सी, ਵਿਆਹ करा के आई सी, घरदिਆਂ करजा भी लाना ਹੁੰਦਾ है, एट सॉर्ट ऑफ बैक ऑफ द माइंड तो ਹੁੰਦਾ ना कि पैसे मैं किसी दे खर्चवा के आई हाँ, तो मैं की कीता। थोड़ी जी गिल्ट होंदी है ਇਹੋ ਜਿਹੇ केसिस, मनो चाहे ना मनो, सेंसिटिव बंदा होवे तो गिल्ट बहुत ज़्यादा होंदी है, जेकर वो आप ढीठ टाइप का बंदा तो गिल्ट घट होंदी है, बट गिल्ट इज़ ऑलवेज देयर। अखीर हालात ये हो गए कि पिंड च जिवें शरीकेबाजी होंदी है, उन्होंने कनेडा वाला कहन लग गए सी सारे, कनेडा वाला, इन्हें तो कनेडा चले जाना, तो कनेडा चले जाना। तो हौली हौली जदों जान का कोई हीला वसीला नहीं बनया, तो शरीक भी फिर ताने तूने मारदे आ कि तेरी तो जमीन भी गई, तेरी जनानी भी गई, तेरा कनेडा भी गया। तो वो चैट च उन्होंने लिखता सीगा कि तू मैनू एक बारी बुला ला, हुण कर कागज़ कर हीला वसीला। मैं तो ये नहीं समझ आती कि अजे वो आप स्टूडेंट आ, हजे उन्होंने PR नहीं मिली, वो इनू किद्दां बुला लैंदी। बट आई नो अपने लोग कहते कि एक बार एक बंदा पहुँच गया तो बस फिर तो सिस्टम बन ही जाऊगा, कागज़ां कूगज़ां की ज़्यादा परवाह नहीं करते, ना ही इन्नी समझ आ उन्होंने कि कागज़ पूरे करने किन्ने जरूरी होंगे ज़िंदगी। लो जी, वो
ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਰਲੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦੇ, ਮੈਂ ਆਈਫੋਨ ਲੈਣਾ, ਤੇਰੀ ਟੌਰ ਬਣੂਗੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ $100 ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇ, ਮੈਂ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ $100, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ 6000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਵਾਟਐਵਰ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਫੇਅਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਫੇਅਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅਫੇਅਰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝਟਕਾ ਤਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਿੰਗ ਨੇਚਰ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੀਕਨਸਾਈਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਫੇਅਰ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਮੈਂ ਘਰ 'ਚ ਪਿਆ ਰਹੂੰਗਾ, ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਚਲਾਈ ਜਾਈਂ। ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਚੈਟਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਊਂਗਾ ਆਪਦੇ ਰਸਤੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਤਾਂ ਲੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਕੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਤੇ ਕੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਸੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬੀਤ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਦੇ ਵਿਗੜਦੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵਿਗੜ ਗਏ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦੈਟ ਬॉय ਕਮਿਟਡ ਸੁਸਾਈਡ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਵੂਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਓ, ਡਿਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਧੋਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਸੂਰ ਇੱਕ ਦੋ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਇਹ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਸਮਝ ਬੈਠਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਰਕ ਸਮਝ ਬੈਠਾ। ਇੱਕੋ ਸਾਈਕੀ ਜਦ ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਬੱਚਾ 5 6 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪੜ੍ਹਦਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਯਾਰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਅਕੈਡਮਿਕ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਣ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਚਲੋ ਸੁਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪੈ ਗਈ, ਪ੍ਰੈਸ ਪੈ ਗਈ, ਮੀਡੀਆ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਆ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਰੈਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਸਰ। ਇਹ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਦੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਗਾ ਯੰਗ ਮੁੰਡਾ, ਹੁਣ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਬੱਚੇ 18 19 20 21 22 ਸਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਾਰਮ ਭਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਆਂਗੇ ਟੈਕਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਆ। ਸਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਕੇ ਆਪ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ? ਉਹ ਰੀਅਲ ਚਾਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਤੀਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਚਾਚਾ ਨੇਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਿਆਰੇ ਚਾਚਾ ਨੇਗੇ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਮੈਰਿਜ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਭੂਆ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਭੂਆ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲੜਕਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਇਲਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਸੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਏਦਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਏਦਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਇਲਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਰਿਸ਼ਤਾ ਏਦਾਂ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਉਣ ਇੰਡੀਆ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉੱਥੇ 10 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ,
ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਕੇ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਮੈਰਿਜ ਰੀਅਲ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਕੇ ਗਈ। ਮੈਂ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਨੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲਣੀ ਔਖੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਗੀ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਪਰ ਮੇਰੀ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮੈਸਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਾਲਜ ਤੋਂ। ਮੈਮ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹ ਏਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਹੀ ਗਲਤ ਆ। ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ, ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਕਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਵਧੀਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਏਦਾਂ। ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦਰਾਰ ਨਹੀਂ ਪਈਗੀ, ਸਾਡੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਚੋਲਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਧਰ ਪੇਕੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਨੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁੜੀ ਏਦਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ ਕਿ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕੁੜੀ ਨੇ, ਵੀ ਲੋਕ ਤਾਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਹ ਨੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਂਗੀ, ਮੈਂ ਭੇਜੂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਾਲ ਲਾਇਓ। ਉਹਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਵਿਕੂਗਾ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੁੜੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਫਾਈਲ ਲਵਾ ਲਾ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੱਦੂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਪਈ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਇਓ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਦੀ ਹੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਏਦਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਕਿ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਉਧਰ ਨੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਆ, ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਗੱਲ ਚੈਟ ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੋਨ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਦਿਖਾਓ ਨਾ ਵੀ ਫੋਨ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇਗੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਚੈਟ ਹੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦਿਖਾਉਂਗੀ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫਸ ਦਿਖਾਉਂਗੀ ਤੇ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ 2019 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਈ ਆਂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋ ਭੇਜੀ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨੀ ਕੁਛ ਵੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਦੱਸੂਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਭੇਜਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਦੀਦੀ ਨੂੰ, ਰਾਜੂ ਦੀਦੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਨਨਾਣ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਆ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੈਟ ਪਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਇਓ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਵੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੀਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਭੇਜਿਆ ਆ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨੀ ਕੁਛ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਓ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੂਆ ਜੀ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਦੀਦੀ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਚੈਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਟ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਇਓ, ਚੈਟ ਅੱਛਾ ਭੇਜੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾ ਕੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਏ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਮੈਸੇਜ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੀਦੀ
ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ, ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹਨਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁੜੀ ਆਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਿਆ ਆ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਇਨ ਲਾਅ ਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਚੱਕਿਆ ਨੀਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ 2 ਵਾਰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਦੇ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਆ ਜੂਗੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਇਨ ਲਾਅ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਤੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਵੀ ਜਦ ਤੂੰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨਾ। ਤੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਉਧਰਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਮੇਰੀ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਲਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਬੇਅੰਤ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈਟ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੁਛ ਲਿਖਤਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਨੂੰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਪੁੱਤ ਪੁੱਤ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਨੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਾ, ਵੀ ਡਰਿੰਕ ਕੀਤੀ ਆ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਕੁਛ ਲਿਖਤਾ ਆ ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਉਹੀ ਮੈਸੇਜ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਹਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੈਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹਨਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਹਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਗੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ ਨਾ। ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਆ। ਉਹਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁੜੀ ਸਾਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ। ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਐਡਰੈਸ ਵਗੈਰਾ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜੂਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਨਾ ਉਧਰ ਵੀ ਭੇਜੂਗੀ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਕਹੂੰਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਨੇ ਲਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਈਫ ਆਫ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਟੈਕਸ ਦਿਖਾਇਆ ਆ, ਕਿ ਟੈਕਸ ਤੇ ਸਿਰਫ ਏਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਂਗੇ ਕਿ ਹਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਕਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਾਰਮ ਭਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਆਂਗੇ। ਟੈਕਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾ ਦੂੰਗੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜੂ। ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਤਿਆਰੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਨਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਵੀ ਐਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹੋਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਆ। ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਆ। ਪਰ ਕੋਈ ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਤਾਂ ਬੈਨ ਦੇ ਦੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਆਉਣ ਦੇ ਦੋ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕੀ ਸੀਗੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਏਦਾਂ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੌਣ ਹੁੰਨੇ ਆ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਮੂਹਰੇ ਇਹ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਕੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਲੜੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੋਊਗੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋਗੇ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਮੰਨੂਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੋ ਠੀਕ ਆ।
ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਮ ਉਹ ਚੈਟ ਹੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਚੈਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇਗੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਦੀ ਚੈਟ ਦਿਖਾਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ 2020 ਵਾਲੀ ਚੈਟ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, 2019 ਵਾਲੀ ਚੈਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੀ ਧੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਜਾਊਂਗੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੂੰਗੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਮ ਆਪਣਾ ਏਦਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਜੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਤੂੰ ਆ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਐਂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਹਨਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇਗੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਉੱਧਰ, ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਜਾਊਂਗੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੀ ਧੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ, ਚਲੋ ਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰਗੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਹੂੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ, ਪਰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਘਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਫੋਨ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੈਟ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਵੀ ਕੁੜੀ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਆ, ਚੈਟ ਵੀ ਫੇਰ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਨਾ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ 11 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਲਾ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਹਾਂ ਮੈਂ 11 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਲਾ ਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਮੇਰਾ 8 ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਸੀ, ਮੈਂ 7 ਵਜੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀਗੀ। ਸੁਬਾਹ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਘਰੇ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਥੋੜੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ। ਬਾਕੀ ਟਾਈਮ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਫਰਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਰਾਤ ਆ ਉੱਧਰ ਸਵੇਰ ਆ, ਇੱਧਰ ਸਵੇਰ ਆ ਉੱਧਰ ਰਾਤ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਡੀ ਦੂਰ ਬੈਠੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫੋਨ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਫੋਨ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹਨਾ, ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਚੱਲ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਵੀ ਪੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਪੈਗ ਲਾ ਕੇ ਚਲੋ ਵੀ ਹਨਾ, ਥੱਕਿਆ ਆਂਦਾ ਆ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਬਣਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਭੇਜੀ ਸੀ ਆਪਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀਸ ਭੇਜਣੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਫੋਨ 'ਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਈ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਵਾਂਗੂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੇ ਆ।